शुरुआत करन जा रहे हैं सूबे दे नवे बने सेहत मंत्री तो। नाम है चेतन सिंह जौड़ा माजरा, जो जनाब इन्हां दिनी फुल एक्शन मोड दे विच नजर आ रहे ने। मंत्री साहब इन्हां दिनी पंजाब दे सरकारी हस्पतालां दे दौरे दे उत्ते सेहत मंत्री जो फरीदकोट के मैडिकल यूनिवर्सिटी दे विच पहुंचे तो वार्ड की हालत देख के हैरान रह गए। हस्पताल के बैड के उत्ते विछे गद्दे सड़ी गली हालत दे विच सन, जिन्हां नूं देख के पहलां तां मंत्री साहब ने वाइस चांसलर नूं झाड़ पाई अते उसी बैड के उत्ते सौण नूं भी कह दिता। सेहत मंत्री ने मैडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी नूं चेतावनी दी ते कहा कि वार्ड का रख रखाव तुहाडी जिम्मेवारी है। जो समान चाहिए ने सानूं दसो, पर इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री साहब नूं वीसी की गलती लग रही सी कि जो उत्थे गद्दियां दे हालात सी, पर सवाल यह भी है कि मंत्री साहब एक दिन पहला एक हस्पताल के लेबर रूम के विच बूट पा के पहुंच गए सी, तो उस गलती का की किया जाए। सेहत मंत्री जो फतेहगढ़ साहब के सिविल हस्पताल के विच निरीक्षण के उत्ते पहुंचे सन तां बूट पा के ही लेबर रूम के विच वड़ गए सी। इस वक्त मंत्री साहब के नाल उन्हां दी पूरी फौज भी सी, जिन्हां दे विचों किसी एक ने भी लेबर रूम के बाहर बड़े बड़े अखरां दे विच लिखे नोटिस के उत्ते गौर ही नहीं किया, जिस ते लिखा सी कि जूते बाहर उतारो जी। खैर मंत्री, जेकर तुहाडे तो गलती हो सकती है तो फिर दूजियां तो क्यों नहीं। पर की गलती तो बाद मैडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दे नाल तुहाडे वतीरे नूं सही कहा जा सकता है। खैर एक चीज तो साफ है कि उत्थे गद्दियां की हालत ठीक नहीं सी, गले सड़े सी। जे उन्हां दे उत्ते कोई मरीज आके उन्हां दा रिश्तेदार आउंदा है तां फिर उसनूं दिक्कत होएगी। पर सवाल यह भी है कि यह वतीरा सही कहा जाए कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नूं एक बहुत सीनियर शख्स नूं कह दिता जाए कि तुसीं बैड दे उत्ते लेट जाओ, वो भी इन्ने लोकां दे विचाले, कि इस तरीके का वतीरा एक मंत्री साहब कर सकते हैं। हुण सवाल यह भी है कि एक दिन पहला जदों खुद बूट पा के लेबर रूम दे विच वड़ गए सी, तो उत्थे क्यों उन्हां तो सवाल नहीं होए, या फिर उन्हां तो सवाल उस मुद्दे दे उत्ते क्यों ना किते जाण। ते अज वीसी नूं जिस तरीके नाल लिटा दिता गया, जबरदस्त उन्हां दे खिलाफ विरोधियों ने भी मोर्चा खोलिया होया है। खैर जदों सेहत मंत्री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अहुदे का ध्यान ना रखण ते बैड दे उत्ते लोकां दे विचाले उन्हां नूं लेटण दे लई कह देण, फिर फर्क तां पैंदा है। उधर बठिंडा तो बाद जलंधर दे विच एग्जाम तो पहला सिख विद्यार्थियों नूं कड़े उतरवाउण दा एक मामला सामने आया है। जलंधर के सिटी इंस्टीट्यूट दे विच जेईई दा एग्जाम हो रहा सी। ਪ੍ਰੀਖਿਆ हाल दे विच एंट्री तो पहला कुछ सिख नौजवानों के कड़े उतरवा दिते गए, जिस तो बाद बवाल हो गया। बच्चों के परिवार वालियां दे नाल सिख तालमेल कमेटी के मैंबर भी इंस्टीट्यूट दे विच पहुंच गए अते हंगामा होण लग्या। वादे हंगामे दे विचाले पुलिस भी मौके ते पहुंची अते कड़े उतरवाउण वालियां नूं अपने नाल थाणे लै गई। फिर भी असी सिटी इंस्टीट्यूट के जोड़े प्रबंधक ने उन्होंने वार्तालाप करके असी इंश्योर करांगे कि अज तो बाद कोई आने वाले समय के इदां दी कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। इस तो पहला बठिंडा दे विच भी इस तरह का मामला सामने आया सी। दस दिए कि बठिंडा के पॉलीटैक्निकल कॉलेज दे विच एग्जाम के दौरान सिख नौजवान नूं चैकिंग दे लई रोकिया गया अते उस नूं कड़ा उतारन दे लई कहा गया, जिस तो बाद वख-वख जथेबंदियां ने इस दिन निंदा की। खैर पंजाब दे विच इस तरीके के मामले सामने आना लाजमी तौर पर खूब सवाल चुकता है। इस तो पहला जो बठिंडा तो मामला सामने आया सी, उस तो बाद अकाल तख्त साहब के जथेदार ने भी इस दिन निंदा की थी ते दूजे पासे एसजीपीसी प्रधान दे होरां दे वल्लों तां इस पूरे मामले दे विच कार्रवाई की भी मंग की गई सी। अगली खबर का रुख करदे हां। भ्रिष्टाचारियों के उत्ते सरकार एक्शन लै रही है ते विजिलेंस ने भ्रिष्टाचार के इल्जामों के तहत 2 होर सरकारी मुलाजमां नूं गिरफ्तार कर ते यह ने केंद्री सहकारी बैंक रोपड़ के 2 मुलाजम जिन्हां ते 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी के इल्जाम ने ते यह हुण विजिलेंस के शिकंजे च ने। सहायक मैनेजर बिक्रमजीत सिंह ते सीनियर मैनेजर अशोक सिंह मान नूं गिरफ्तार किया गया ते रिश्तेदारां दे खातियां दे विच इन्हां ने वड्डी रकम ट्रांसफर की सी। इन्हां दी आपसी मिली भुगत दे नाल बिक्रमजीत ने उन्हां दी आईडी ते पासवर्ड यूज करके जिहड़ा बैंक का 1 करोड़ 24,46,547 रुपये जिहड़े आ
ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 2011 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਊਰੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ 'ਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ LIC ਦੇ ਏਜੰਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਪੂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਆਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 6000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪਾਤਾ। ਕੂੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲੋਜਿਕ ਹੈ? ਬਾਰ ਮੂਰੇ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਡੰਪ ਬਣਾਤਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। LIC ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ ਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਰਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 93 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਤਕਰਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 올림픽 골ਡ ਮੈਡਲ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮਾਸਕੋ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। MP ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਈ ਤੋਂ 28 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 2828 ਏਕੜ ਆਪਾਂ ਛਡਾਈ ਹੈ। 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 9053 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 2828 ਯਾਨੀ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। MP ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਈ ਤੋਂ 28 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 2828 ਏਕੜ ਆਪਾਂ ਛਡਾਈ ਹੈ। 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 9053 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਧੱਕ ਨਹੀਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੱਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸੇ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਦੌਰ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ GNE ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਮਟਨ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਡਨ ਕਾਲਜ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਡੀਅנס ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਰੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੱਕ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਚੱਕਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਲੜੀ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ। 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਲੜੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਦਾਰੀ ਦਾ। 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਲੜੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਰਿਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਰਿਡਨ ਕਾਲਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਰਲ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਆਮ ਅਰਬਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਪਾਸ ਅਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ